Good evening, students. Today we'll see the MCQ of the chapter oscillations. So you already studied the equations, derivations, definitions from this chapter oscillations, and based upon these equations and derivations, we are going to discuss multiple choice questions here. So before going to start this MCQ, we'll discuss some basic concepts of this oscillation chapter. What do you mean by the oscillation exactly? The simple definition is a motion of the particle in a straight line in which restoring force is directly proportional to the displacement of that particle from its mean position. The simplest way, if I consider the example for pendulum. In air, if this pendulum performs the oscillations, so when pendulum is moving in the extreme position with the displacement A, restoring force always trying to pull that pendulum towards its mean position. So this is the restoring force, trying to restore the body to its mean position. This is restoring force F is equal to minus K into X, where X is the displacement. If X is equal to A, maximum displacement, I can replace this as a minus KA. And this negative sign indicates restoring force direction, and displacement of the particle or displacement of this pendulum both are oppositely directed. Is it clear? The same motion of the particle or this bomb of the pendulum in the negative extreme, same equations are applicable here. And using the same concept, restoring force applied on the body, trying to pull the body towards the mean position, we have derived the equation for particle in a simple harmonic motion, that is a differential equation d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. हे इक्वेशन आपण बघितलं होतं, डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM. दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता आपण याच्यामध्ये काही डेरिव्हेशन्स बघायचे नाहीत, प्रत्येक पॉईंटचं मिनिंग काय आहे ते बघायचं आहे, फॉर्म्युले घ्यायचे आणि लगेच आपण MCQ स्टार्ट करायचं आहे. आता SHM याच्यामध्ये नेमका अर्थ काय होता? सिंपल हार्मोनिक मोशन, दॅट विल सी हियर. इफ आय टेक द नीडल ऑफ द सेविंग मशीन, सपोज दिस इज द नीडल ऑफ सेविंग मशीन when there is no displacement, x is equal to 0. When this needle starts oscillations, at one point needle goes to its extreme position, okay, from its mean position. So here displacement of needle is said to be x is equal to A. A is what? Maximum displacement of particle from its mean position. This is called as the displacement. Again needle comes to the mean position and again goes to the negative extreme position. So here will be the negative extreme position, come to the mean position and again goes to the negative extreme position. When needle comes to this position, here to here, बघा, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, mean position, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, म्हणजे या पॉईंटला जेव्हा निडल येणार आहे त्याला निडलने किती ऑसिलेशन परफॉर्म केले? एक्स इक्वल टू मायनस ए. मायनस ए का? हे जर प्लस एक्स्ट्रीम कन्सिडर केलं तर हे काय कन्सिडर करावं लागणार आहे? मायनस, बरोबर. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम अँड निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम. सो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ड्युरिंग ईच टाइम इंटरवल इट परफॉर्म्स द सेम ऑसिलेशन्स. दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. प्रत्येक टाइम इंटरवलला तीच मोशन जर फॉलो होत असेल तर ती मोशन त्या पार्टिकलची कशी असणार आहे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन टर्म्स ऑफ वेव्ह जर आपण घेतला, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 आणि टोटल टाइम काय असतो वेव्हचा? t. ओके, वेन टाइम इज सेड टू बी t/2, वेव्ह कशी परफॉर्म होणार आहे? अशी हाफ वेव्ह. नेक्स्ट टाइम वेव्ह इज सेड टू बी लाईक दिस. इन द नेक्स्ट टाइम बघा, हा t आणि हा t/2 डिफरन्स घेतला तर पण काय होणार आहे? t/2. म्हणजे प्रत्येक t/2 इंटरवलला काय होते? सेम मोशन फॉलो होते. म्हणजे इथं परत नेक्स्ट टाइम असणार आहे. नेक्स्ट टाइम इंटरवल फॉलोज द सेम इंटरवल इन ईच टाइम पिरियड. म्हणजे ही मोशन कशी आहे पार्टिकलची?
इट इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन. सेम पेंडुलम मीन पोझिशनला होता, पार्टिकल मीन पोझिशनला होता. पेंडुलम एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला, पार्टिकल एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला. परत पेंडुलम मीन पोझिशनला आला, पार्टिकल मीन पोझिशनला आला. सेम फॉर द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम. सेम फॉर द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम. म्हणजे या पेंडुलमचे मोशन कसे असणार आहे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. पण हे सिंपल हार्मोनिक मोशन कधी असणार आहे? प्रत्येक वेळी एका एक्स्ट्रीम पोझिशनला त्याची ॲम्प्लिट्यूड एक्स इज इक्वल टू ए आणि एक्स इज इक्वल टू मायनस ए. इथं मी फक्त डायरेक्शन सांगितले. जर मॅग्निट्यूड घेतली तर याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? ए. याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? ए. ही ॲम्प्लिट्यूड कुठंही कमी झालेली नाही. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल सेम ॲम्प्लिट्यूड इज परफॉर्म बाय द पार्टिकल ड्युरिंग इट्स ऑसिलेशन. म्हणून याला म्हटलंय सिंपल हार्मोनिक मोशन. जर टाइम बरोबर ॲम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहत गेली नाही, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ॲम्प्लिट्यूड जर कमी कमी होत गेली तर हे सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणायचं का? नाही. त्याला काय म्हणायचं? आपण बघितले लास्ट पॉईंट ऑफ द चॅप्टर, दॅट इज डॅम्प्ड ऑसिलेशन. ज्या ऑसिलेशनची ॲम्प्लिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कमी कमी होत जाते ते ऑसिलेशन कसं असतं? डॅम्प्ड. आणि ज्याची ॲम्प्लिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टंट असते ते कसं असते? सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर मग सिंपल हार्मोनिक मोशन आणि डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स या दोन वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहे. त्याचं ॲप्लिकेशन वेगळं आहे, त्याचं ॲप्लिकेशन वेगळं आहे. मग आपण जे इक्वेशन बघितलं डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ते कसं होतं? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 0. आणि या इक्वेशनमध्ये आपण ओमेगा स्क्वेअर काय घेतलं होतं बघा? ओमेगा स्क्वेअर इट इज सेड टू बी k/m. ओके. मास आणि हे काय होतं की एक स्प्रिंग कॉन्स्टंट. ओके. स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय घेतला होता? इक्वेशन बघा जरा नोट्समध्ये, तुम्ही तुझ्या नोट्स असेल तर बघू शकताय. स्प्रिंग कशी होती? मीन पोझिशनला होती. स्प्रिंग इज ॲट मीन पोझिशन वेन यू अप्लाय सम वेट. फोर्स अप्लाय केला असा आणि सोडला तर काय करणार आहे? स्प्रिंग परफॉर्म ऑसिलेशन्स. म्हणजे नेक्स्ट पोझिशन स्प्रिंगची कशी असणार आहे? अशा असणार आहे. बरोबर. म्हणजे काय झालं? स्प्रिंगचं डिस्प्लेसमेंट झालं किती? एक्स. परत स्प्रिंग काय होणार आहे? एक्सटेंडेड पोझिशनपासून परत मीन पोझिशनला येणार आहे. म्हणजे दिस विल बी द मीन पोझिशन आफ्टर कमिंग फ्रॉम एक्सटेंडेड पोझिशन. परत काय होणार आहे? स्प्रिंग कॉम्प्रेस. किती अमाऊंटने स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली? अगेन एक्स. जितकं एक्सटेन्शन झालं होतं तितकंच काय झालं? स्प्रिंगचं कॉम्प्रेशन झालं. म्हणजे स्प्रिंगचं ऑसिलेशन कसं आहे? एक्सटेन्शन मीन पोझिशन कॉम्प्रेशन, एक्सटेन्शन कॉम्प्रेशन, एक्सटेन्शन कॉम्प्रेशन. हे शेवटी 0 येत नाही का? दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. एअरमध्ये कन्सिडर केलं तर हे जे काय ऑसिलेशन आहे हे 0 होणार. पण व्हॅक्यूममध्ये कन्सिडर केलं तर ऑसिलेशन काय असणार आहे? इट इज सेड टू बी कॉन्स्टंट. त्यामुळे हे सगळे ऑसिलेशन्स कसे आहेत? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन्स आहेत. आणि याचं इक्वेशन तुम्ही काय फाइंड आउट केला होता? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द बेसिक पॉईंट. आणि ज्याला पार्टिकल मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन गेला, व्हेलॉसिटी मी मॅक्सिमम असते का मिनिमम, ह्याचे इक्वेशन्स आपण डिराईव्ह केले. पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम कुठं असते, मॅक्सिमम कुठं असते, ह्याचे रिलेशन्स आपण डिस्कस केलेले आहे. ऑल्सो वी हॅव सीन द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी अँड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन अँड व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. ऑल्सो वी हॅव सीन द कन्झर्वेशन ऑफ द एनर्जी इक्वेशन्स. इथं आपण त्याचे डेरिव्हेशन्स काय डिस्कस करण्याची गरज नाही आहे. तुम्हाला मी काही फॉर्म्युला देतो, ते फॉर्म्युले लिहून घ्या आणि आपण डायरेक्ट MCQs स्टार्ट करायचे आहेत. सो I write first formula here for oscillation is differential equation of SHM आपण लिहिलेलंच आहे. Displacement of particle. Displacement of particle x is equal to a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. आता अल्फा काय होता? इनिशियल फेज. याला आपण काय म्हणत होतो? इपोक. इनिशियल फेज जर 0 असेल तर डायरेक्ट कसं याचं डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. हे कधी जर इनिशियल फेज और इपोक हा जर 0 असेल तर. मग डिस्प्लेसमेंटवरून आपण आणखीन एक क्वांटिटी कॅल्क्युलेट केली होती, व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल. मग हे काय होतं? v इज इक्वल टू ए ओमेगा
कॉस ओमेगा टी. हे डेरिव्हेशन्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. मी काय परत डेरिव्हेशन डिस्कस करत बसत नाही आहे, मी फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला सांगतो. आणि व्हेलॉसिटीवर काय कॅल्क्युलेट केलं होतं आपण? ॲक्सेलरेशन. acceleration of the particle a, this is acceleration, a is equal to a omega square sin omega t. So let me check this formula, a omega square minus जर फक्त मॅग्निट्यूड घेतली acceleration तर काय येणार आहे? a omega square sin omega t. काही कॅल्क्युलेशनमध्ये मायनस घ्यावं लागणार आहे जर डायरेक्शन दिले असेल तर. काही कॅल्क्युलेशनमध्ये तुम्हाला फक्त याची मॅग्निट्यूडच घ्यावी लागणार आहे. त्याच्यात आपण बघितलं होतं टाइम पिरियड ऑफ द सिम्पल पेंडुलम. टाइम पिरियड ऑफ सिम्पल पेंडुलम. टाइम पिरियड ऑफ सिम्पल पेंडुलम काय होता हा सिम्पल पेंडुलम? बघा, एक इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग घेतली. इनएक्सटेन्सिबल म्हणजे काय? जरी त्या स्ट्रिंगवरती फोर्स अप्लाय झाले तर त्या स्ट्रिंगची डायमेन्शन कधी चेंज होणार आहे, म्हणजे त्याची लेंथ जी आहे ती फिक्स राहणार विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स. म्हणजे सपोज ही स्ट्रिंग आहे, याची लेंथ सपोज एक 1 मीटर होती. तुम्ही काहीतरी फोर्स अप्लाय केला या स्ट्रिंगवरती तरी याची लेंथ ही 1 मीटरच राहणार आहे. डायमेन्शन चेंज झाले का? नाही. म्हणजे ही स्ट्रिंग कशी आहे? inextensible. Also this string is said to be light. याचा वेट खूप कमी असतं. So it is light string, it is inextensible string. Why it is said to be inextensible string? When you apply the force, the length of the string remains the same. It doesn't changes with respect to applied force. Okay? मग अशा स्ट्रिंगच्या अक्रॉस तुम्ही काय कनेक्ट केला होता? एक बॉब सॉलिड स्फिअर होता, बरोबर. वन एंड ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द बॉब, अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द सपोर्ट. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ सिम्पल पेंडुलम, बरोबर. मग याची लेंथ कशी कॅल्क्युलेट केली होती? ॲक्च्युअल त्याची लेंथ होती एल. बॉब जो अटॅच केला त्या बॉबची रेडियस होती आर. टोटल लेंथ त्या सिम्पल पेंडुलमची काय होती? एल इज इक्वल टू एल प्लस आर. This was the total length of simple pendulum. Time period of simple pendulum काय होता बघा? 2 pi square root m by k. Linear mass density upon k. Again this is said to be a spring constant if you consider the spring here. जर हा टाइम पिरियड असेल तर फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे? फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1 by t. 1 by t किती लागणार आहे? 1/2 pi square root k by m. टाइम पिरियड पहिला कॅल्क्युलेट केला होता, नंतर त्याची फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली. f इज इक्वल टू 1 by t, दॅट इज 1/2 pi स्क्वेअर रूट k by m. हे दोन इक्वेशन्स तुम्हाला लक्षात ठेवले पाहिजेत, टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन्स फॉर सिम्पल पेंडुलम. ठीक आहे. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्म्युला. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ simple harmonic motion. Potential energy of particle in simple harmonic motion. जास्त थेरॉटिकल कन्सेप्ट डिस्कस करत बसत नाही. मेन पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी, मेन पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी, एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी. इथं 0 होती, इथं पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम होती, इथं पोटेन्शियल एनर्जी 0 होती, इथं कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम. सेम फॉर द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी काय होती? मॅक्सिमम. आणि इथं पोटेन्शियल कायनेटिक एनर्जी काय होती? इट इज सेड टू बी 0. ह्या 3 कंडिशन्स फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. मीन पोझिशनला वेगळी व्हॅल्यू आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशनला वेगळी व्हॅल्यू आहे, पण दोघांची ॲडिशन ही कॉन्स्टंटच असते. कारण एक एनर्जी कमी होते म्हणजे दुसरी एनर्जी वाढते, पण दोघांची ॲडिशन काय असणार? ऑलवेज कॉन्स्टंट. म्हणून कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हा एक पॉईंट आपण या चॅप्टरमध्ये बघितला होता. आणि त्याच्या केसमध्ये आपण टोटल एनर्जी, ॲडिशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड ॲडिशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी आपण त्या केसमध्ये डिस्कस केलं होतं. ओके. तर potential energy of particle
इन SHM ती किती कॅल्क्युलेट केली होती? पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx². हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इट इज 1/2 kx². आणि कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल k इज इक्वल टू काय होतं? 1/2 ma² - x². हे दोन इक्वेशन्स आपण घेतले होते गोइंग फ्रॉम मीन पोझिशन टू दी एक्स्ट्रीम पोझिशन. ठीक आहे. देअरफॉर टोटल एनर्जी सिस्टीमची काय असणार आहे? कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी दोन्ही जर ॲड केलं तर काय मिळणार आहे? सिम्पली 1/2 ma². हे 1/2 mx² आणि हे सॉरी 1/2 हियर k² - x². हा 1/2 kx² हा याच्याबरोबर कॅन्सल होतो. फक्त काय राहते तर 1/2 ka². सो हियर आय कॅन राईट इट इज 1/2 ka². पण आपण मगाशी डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM मध्ये ω² शिवाय काय घेतली होती बघा? k/m. देअरफॉर k इज इक्वल टू काय? mω². त्यामुळे टोटल एनर्जी इन SHM कशी आली होती? 1/2 k ची व्हॅल्यू mω² इट इज a². सो दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज पोटेन्शियल एनर्जी and this is the kinetic energy of particle in a SHM. इथपर्यंत आपण डिस्कस केलं होतं. So let us start for the multiple choice questions. Today sir will send you MCQs for this oscillations. म्हणजे जे नवीन MCQ आहेत तयार केलेले आहेत ते तुम्हाला आज पाठवतील आणि ते नवीन MCQs आपण आजपासून सुरुवात करणार आहे. So let us start the MCQs. Many more MCQs are from board examination as well as JEE point of view. So you will have a practice on MCQs from board point of view as well as the JEE point of view. So let us start from the first MCQ from JEE examination 2013. Here I can draw one figure. Spring connected to one mass m connected to another spring. Okay, this spring is said to be spring constant S1, another spring constant S2. This is A point, this is B point. So this is said to be spring mass oscillator. Okay, I'll write the question here in the figure. This is first question. In the figure, S1 and S2 are identical spring. S1 and S2 are identical springs. ठीक है, दोन्ही आयडेंटिकल आहेत. The oscillation frequency of mass m is f. The oscillation, because of spring mass performs the oscillations. The oscillation frequency of mass m is f. If one spring is removed, then frequency will become. Oscillation व्हायला लागले त्यापैकी एक स्प्रिंग काढली. Either you can remove S2 or you can remove S1. Okay, if one spring is removed, एक स्प्रिंग जर रिमूव्ह केली तर the frequency will be, या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी, the frequency will be option A f upon √2, option B f into √2, next option f into 2, next option D, it is said to be f. It is said to be f. काय करायला पाहिजे बघा याच्यामध्ये.
इन जनरल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय? वी नो दॅट फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट k बाय m. ओके, हा इन जनरल फॉर्म्युला कधी एक स्प्रिंग आणि एक मास असेल तर. पण दोन स्प्रिंग कशा आहेत? सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये आहेत. मग सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये काय असणार आहे? स्प्रिंग कॉन्स्टंटची ॲडिशन होणार आहे, बरोबर आहे. मग इन सिरीज कॉम्बिनेशन काय होणार आहे या केसमध्ये बघा, इन सिरीज कॉम्बिनेशन मी याची व्हॅल्यू घेतो K1 इज इक्वल टू के, याची व्हॅल्यू घेतो K2 इज इक्वल टू के. का दोघांची व्हॅल्यू K1 इज इक्वल टू के आणि K2 इज इक्वल टू के घेतली? कारण काय म्हटलं आहे, S1 S2 आर आयडेंटिकल स्प्रिंग, त्यामुळे दोघांची व्हॅल्यू स्प्रिंग कॉन्स्टंटची ही सारखीच असणार आहे. त्यामुळे हा पण के येणार आहे आणि हा पण के येणार आहे, बरोबर आहे. मग सिरीज कॉम्बिनेशन काय येणार आहे? इट इज सिम्पली टोटल स्प्रिंग कॉन्स्टंट इज सेट टू बी 2k. देयरफॉर न्यू फ्रिक्वेन्सी f डॅश 1/2 पाय स्क्वेअर रूट के च्या काय घेणार मी? 2k बाय m. दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation number 2. मग रेशियो घ्यायचा. देयरफॉर f अपॉन f डॅश इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा, 1/2 पाय स्क्वेअर रूट k बाय m अपॉन 1/2 पाय, हे कॅन्सल होणार आहे, स्क्वेअर रूट 2k बाय m. मास रिमेन्स द सेम, लिनियर मास. काय नंतर बघा, f अपॉन f डॅश इज इक्वल टू सिम्पली रूट k बाय 2k, बरोबर. परत k कॅन्सल झालं. देयरफॉर f अपॉन f डॅश इज इक्वल टू 1/2 म्हणजेच 1/√2. देयरफॉर f अपॉन f डॅश इज इक्वल टू 1/√2. त्यामुळे न्यू फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? f डॅश इज f इंटू √2. So this is your final equation. f dash is equal to f into √2. कुठं आहे बघा ऑप्शन या केसमध्ये? A, B, C, D. कुठं आहे? f dash is f into √2. This is your correct option. एक स्प्रिंग जर रिमूव्ह केली तर तुमचं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे? f into √2. ठीक आहे. So this is first MCQ. Let us discuss the second MCQ. प्रत्येक MCQ साठी काय काय फॉर्म्युला आहे तो लक्षात ठेवत चला. प्रत्येक गोष्टीमध्ये डेरिव्हेशन्स काय होतं सर, ह्या डेरिव्हेशनप्रमाणे हे इक्वेशन असं आलं पाहिजे असा विचार करत चालू नका. टाइम बिंग जे फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात येणार आहेत तेच फॉर्म्युले इथं पुटअप करायचे. कारण सगळ्या तुम्ही जर डेरिव्हेशनच्या गोष्टी तर अप्लाय करत गेला तर ॲज पर दॅट डेरिव्हेशन तुमच्या व्हॅल्यूज त्या पर्टिक्युलर MCQच्या करेक्ट येणार नाही. त्यामुळं इथं आपण लगेच चेंज केला बघा. f एवढं होतं, f डॅश परत चेंज झाला, त्यामुळे आन्सर लगेच आलं. ओके. सो द नेक्स्ट MCQ इज ए सिम्पल पेंडुलम ऑफ लेंथ L. ए सिम्पल पेंडुलम of length L has brass bob attached to its lower end. Has brass bob attached to its lower end. ठीक है, लोअर एंडला बॉब अटॅच केला. सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L. Its period is T. Its period is T. T का पीरियड आहे सिंपल पेंडुलमचा. ठीक आहे. इफ स्टील बॉब ऑफ सेम साइज, ब्रास बॉब होता, आता स्टील घेतला. इफ स्टील बॉब ऑफ same size having density x times, having density x times
that of brass, x times that of brass replaces the brass bob and its length is changed. brass bob replace करून स्टीलचा बॉब त्याच्यावर टाकला and its length is changed. Length is changed so that length change झाली म्हणजे पिरियड वाढणार, so that its period becomes t होता किती झाला, period becomes 2t. then new length is the new length of simple pendulum, the new length of simple pendulum is option A, it is 4Lx. Next option, it is 2L. Next option is 4L, and next option is 4L by x. टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलमचं इक्वेशन जर कन्सिडर केलं, ओके, 2 पाय स्क्वेअर रूट हे झालं फोर्स क्वार्टरमध्ये फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये. टाइम पिरियड आणि डेन्सिटीचा कुठलाही रिलेशन नाही आहे. डेन्सिटी वाढली म्हणून टाइम पिरियड वाढली तर कमी होईल त्याचं काही रिलेशनच नाही, कारण टाइम पिरियडच्या इक्वेशनमध्ये डेन्सिटीचा कुठेही कन्सेप्ट नाही आहे. त्यामुळं जरी स्टील बॉबच्या ऐवजी इथं ब्रास बॉब घेतला ना, ब्रास बॉबच्या ऐवजी स्टील बॉब जरी घेतला ऑफ सेम साईज हॅव्हिंग डेन्सिटी एक्स टाइम्स दॅट ऑफ ब्रास, डेन्सिटी कितीने जरी वाढली तरी त्याचा टाइम पिरियडमध्ये काही फरक पडत नाही. डेन्सिटी त्याची किती जरी वाढली तरी त्याचा टाइम पिरियड काही फरक पडत नाही, बरोबर. टाइम पिरियड आणि लेंथमध्ये कसं रिलेशन आहे, टी प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एल. हे कधी, ज्या वेळेला ब्रास बॉब होता, when there is a brass bob for the simple pendulum, but instead of the brass bob steel bob is used having the same size whose density is x times. Forget about this density is x times because there is no relation of density with respect to the time period. What happens to the time period? Time period becomes 2t. okay, हा t चा 2t कधी होणार आहे सांगा, लेंथ कितीने चेंज व्हायला पाहिजे, t साठी रूट एल असेल. ओके, आणखीन काही याच्यामध्ये घेऊन द्यायचं राहिले का, न्यू लेंथ t इज इक्वल टू 2t असेल तर लेंथ काय होणार आहे, t प्रपोर्शनल टू लेंथ एल. देन 2t कधी होणार आहे, जर लेंथ 4l झाली तर, लेंथ 4l झाली तर स्टील बॉक्ससाठी हे कसं घेतलं बघा, हे जर असं घेतलं हे 2l बरोबर आहे का, मग t इज इक्वल टू काय होणार आहे, 2t इज प्रपोर्शनल टू 4l, 2t प्रपोर्शनल टू 4l. स्क्वेअर जर घेतला तर काय होणार आहे, टी स्क्वेअर प्रपोर्शनल टू एल, टी स्क्वेअर प्रपोर्शनल टू एल. ठीक आहे, मग हे 2t होणार आहे, प्रपोर्शनल टू काय होणार आहे एल स्क्वेअर, बरोबर. मग हे 2t झालं, लेंथ पण काय होणार आहे 2l, 2l स्क्वेअर काय होणार आहे 4l. म्हणजे लेंथ ज्याला 4l होणार त्याच वेळेला टाइम पिरियड काय होणार आहे, टाइम पिरियड बिकम्स इट इज सेड टू बी अ 2t. टीचा 2t झाला म्हणजे लेंथ काय झाली, इट इज इन्क्रीज्ड बाय 4 टाइम्स. सो कीप इन माइंड ओनली वन कंडिशन, रिलेशन इज सेड टू बी t इज इक्वल टू और t प्रपोर्शनल टू रूट एल. एल असताना t होतं, एल इज इक्वल टू 4l. का 4l, तुम्ही 4lचं रूट काय घेणार आहे, 2l घेणार आहे ना. t इज इक्वल टू रूट एल. तुम्ही जर 4l घेतला, सपोज 4l घेतलं त्यावेळेला हा किती असणार आहे, टीचा एलचा 4l घेतला म्हणजे हा 2t येणार आहे ना, कारण याचं स्क्वेअर रूट परत काय येणार आहे, याचं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे 2 रूट एल येणार आहे ना. मग तुम्ही 2t घेतला
म्हणजे 2 कॅन्सल झालं, परत तुम्हाला काय मिळणार आहे, टी इज इक्वल टू रूट एन, म्हणजे परत हीच कंडिशन मिळणार आहे ना. लेंथ 4L जर चेंज केली तर हा 2T येणार, परत 4Lचं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे, 2 रूट एल येणार आहे, बरोबर. मग 2 परत कॅन्सल होणार, तुम्हाला परत काय मिळणार आहे, ओरिजिनल पिरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम. म्हणजे ज्याला टाइम पिरियड 2 ने वाढणार, बरोबर का, ज्याला टाइम पिरियड 2 ने वाढणार त्याला लेंथ कितीने वाढणार, 4L ने वाढणार. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. टी इज इक्वल टू रूट एल, टी इज इक्वल टू रूट एल. टी 2 ने वाढला, आपण लेंथ कितीने वाढवली, 4 ने वाढवली. परत हे जर सॉल्व्ह केला तर रूट 4Lचं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे, 2 इंटू रूट एल. 2 परत कॅन्सल होणार, तुम्हाला पण काय होणार आहे, ओरिजिनल पिरियड. म्हणजे लेंथ ही कितीने वाढायला पाहिजे, 4L ने वाढायला पाहिजे, तरच टाइम पिरियड कितीने वाढणार आहे, 2T ने वाढणार आहे. करेक्ट ऑप्शन इज हे टू बी सी इज इक्वल टू 4L. ठीक आहे. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल MCQ we can start from the next lecture. Thank you.